یہ حدیث بھی بتا دیجئے یا پوچھ لیجئے گا اور آپ بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے. یہ دیکھیے منی کے حکم کے بیان میں، ٹھیک ہے، اس میں کتنی ڈینجر بات لکھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس مہمان تھے، مجھے کپڑوں میں احتلام ہو گیا تو میں نے ان کو پانی میں ڈبو دیا. پس مجھے سیدہ عائشہ کی باندی نے دیکھا اور حضرت عائشہ کو اس کی خبر دی. سیدہ عائشہ نے مجھے بلوایا اور فرمایا کہ تو نے اپنے کپڑوں کو ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے خواب میں وہ دیکھا جو سونے والا اپنے خواب میں دیکھتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے ان میں کوئی چیز دیکھی؟ میں نے کہا ہاں. فرمایا اگر تو کوئی چیز دیکھتا تو اس کو دھوتا، اور میں تو رسول اللہ کے کپڑوں سے اس کو اگر خشک ہوتی تو اپنے ناخنوں سے خرچ دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ادھر ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ ماسٹربیشن کر رہے تھے، ماسٹربیشن کرتے تھے، کیونکہ اگر رسول اللہ جو ہے انٹرکورس کر رہے ہیں تو ان کی جو منی پاک ہے وہ کپڑے میں تو نہیں گرے گی، ہے نا؟ یا تو رسول اللہ جو ہے یا تو رسول اللہ جو ہے یہ جو فونڈلنگ کرتے تھے جب حضرت عائشہ مینسس میں ہوتی تھی. یہ دیکھیے یہ کون سی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث 299 ہے نا. اس میں کیا لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جنبی ہوتے تھے، اور آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے اور اس وقت میں حائضہ ہوتی. تو یہاں پہ ایک تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عائشہ جو ہے وہ مینسس میں ہوتی تو رسول اللہ تھائنگ کرتے اور اس میں ڈسچارج ان کا نکل جاتا کپڑے میں ہی. ہاں جی، تو وہ تو نارمل چیز ہے. اچھا آپ بھی مانتے ہیں تھائنگ، رسول اللہ تھائنگ کرتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ؟ ارے بھیا آپ کی بیوی ہے، وہ مینس میں ہے اور آپ کو سیکس کرنا ہے تو تھائنگ ہو گیا تو اس میں مطلب آپ سوچئے ابھی خود سوچئے، آپ ابھی خود سوچئے. غالب بھائی میں ایک پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو دیتا ہوں. ہاں صرف ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. اب آپ خود سوچئے رسول اللہ کے پاس 9 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو موقع نہیں ملے گا دوسری بیوی کے ساتھ. 9 بیوی ہے، خالی ایک بیوی مینسس میں ہے، رسول اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہاں بھی ان کو پانی نکالنا ہے، سوری معاف کرنا، منی پاک جو ہے وہ نکالنا ہے. کس میں؟ وہ تھائی کو ہندی میں کیا بولتے ہیں یار؟ تھائی کو جانگ اور ایک چیز بولتے ہیں اپنا ران بولتے ہیں یا جانگ بول لیتے. تو یہ جانگ میں اپنا جو کیا کہیں گے اس کو، ابھی میں کیسے بولوں، سامان مبارک بولوں یا کیا بولوں، اس میں تھائنگ کر کے منی مبارک نکالنا ضروری ہے. ارے بھیا آپ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی وائف مینسس میں ہے تو آپ فونڈلنگ کر سکتے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہوں، اس فونڈلنگ میں تھائنگ کرتے تھے نا، تبھی تو وہ منی باہر کپڑے میں نکلتا تھا اور حضرت عائشہ کو ناخن سے خرچنا پڑتا. ہاں تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ مطلب آپ مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ تھائنگ کرتے تھے؟ ارے بھیا بیوی تھی ان کی تو کوئی ان کا پرسنل معاملہ تھا، سیکسول معاملہ تھا، اس میں کوئی آپ کیا شادی کریے گا تو آپ اپنا بیوی کے ساتھ نہیں کیجیے گا کیا؟ ارے مینسس میں تو چھوڑ دوں گا نا بھائی، میں کم سے کم مینسس میں تو چھوڑ دوں گا. مینسس میں فونڈلنگ کرنے کی اجازت ہے اسلام میں. لیکن میرے پاس اگر 9 بیوی ہے تو کم سے کم تبھی تو چھوڑ دوں گا کہ وہ بلڈ والا پیریڈ ہوتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، جو فیمیل ہوتی ہے وہ آلریڈی چڑچڑی ہوتی ہے اس وقت میں. آپ سوچئے اس وقت بھی آپ نہیں چھوڑ رہے ہو. ارے بھیا مینسس میں سیکس کرنا کہیں کیا ہے؟ یہ ہے آپ کے رسول اللہ. یہ ٹاپک کوئی بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے سر جی. یہ بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے. نہیں یہ ٹاپک بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے.
آپ نے جب انٹری ماری سب سے پہلے کہا کہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھائیے، سب سے پیار محبت سے رہیے، کھڑے ہو کے پیشاب نہ کیجیے. اب اپنی اچھا ہاں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی، کھڑے ہو کے پیشاب نہ کیجیے. اگر میں دکھا دوں محمد عربی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو ارے بھیا کھڑے ہو کے تو میرا بھی پیر فریکچر ہو گیا تھا تو میں کھڑے ہو کے کیا نہیں، ہوں. فریکچر میں نہیں، کسی مجبوری میں نہیں. ہاں ایسے نہیں ہی مجبوری کچھ. آپ کیسے جانتے ہیں مجبوری نہیں ہوا ہوگا؟ یہ دکھلاتا ہوں. ٹھیک، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، 1 منٹ دیکھیے. او بھائی جب تک ساجد بھائی دکھا رہے ہیں تو یہ ہمارے بھائی کتنے بڑے مہان انسان ہیں. ابھی تک صاف صفائی کی بات کر رہے تھے اور اس طریقے سے مینسس میں بھی رسول اللہ جو ہے وہ تھائنگ کر رہے. او ہو اسکرین آ گئی نا ساحل بھائی؟ آ گئے جی ساجد بھائی. دیکھیے یہ ساحل بھائی وضو کے بیان میں ہے، یہ وضو کے بارے میں، کسی بیماری کے بارے میں نہیں بتا رہے اس میں. یہ اگر باب باندھا ہے صحیح بخاری کا اور حدیث نمبر ہے 224، اس میں بیان کیا ہے. ہم سے آدم نے بیان کیا، ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگایا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. جی ہاں تو پھر وہ حدیث کو پورا ڈیٹیل میں سمجھنا ہوگا کہ اس کا دوسرا سے مطلب کانٹیکسٹ میں ٹکرا رہا ہے کہ نہیں، مطلب وہ پیر میں کچھ ہوا ہوگا. آپ کیسے جانتے ہیں؟ نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اٹکلے آپ لگا رہے ہو، یہ اٹکلے تو آپ لگا رہے ہو. آپ کے پاس دلیل نہیں ہونا نہیں چاہیے دیکھیے اس یہ بات سب کی. کوئی بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے سر جی. اور ایکسیپشنل کیس. ارے بھائی بڑا ٹاپک ہے کیا پھر؟ ارے بھیا ایکسیپشنل کیس میں ہوگا، وہاں پر کچھ بیٹھنے کا انتظام نہیں ہوگا یا کچھ ایسا ہوگا وہاں پر کہ کھڑے ہو کے مینسس کرنا. اب میں جیسے سنو میری بات سنو، مینسس میں تھائنگ کرنا رسول اللہ کا 9 بیویاں ہونے کے بعد صاف صفائی پوری بینڈ بج جاتی ہے اس میں. اچھا وہ ٹائم پہ تو پیڈ والا سسٹم بھی نہیں تھا، پیڈ بھی نہیں تھا نا، ارے بھیا تو وہ ہاں کیا پیڈ تھا وہ زمانے میں؟ ہاں تو پھر اب وہ کوئی بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے سر جی. آپ ٹاپک حد یہ ہے یار، کہ اسلام صاف صفائی کہاں ہے یار؟ صاف 9 صفائی بیویاں ہے سر. ہیں آپ پورا پہلے حدیث کا پورا پوجا غسل، کرنے میں آپ وہ پورا حدیث کا نائٹی غسل کی والا طرح تھا، پڑھیے. پورا نائٹی کی طرح اٹھا بیٹھ جاؤ. آپ پورا حدیث کا غسل والا پڑھیے. او باپ رے باپ، دیکھ لیا بھائی ہم نے صاف صفائی ابھی دیکھ لیا کہ ایک بیوی کو آپ مینسس کی حالت میں بھی آپ تھائی کے بیچ میں آپ جو ہے وہ ارے بھیا وہ سیکسول لائف ایجیکولیشن کے کر رہے بارے میں ہیں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکسول لائف کے ایسا بارے کون میں کرتا ہے بھائی؟ دیکھیے وہ عالم لوگ صحیح سے بتا سکیں گے. اور میں آپ کو یہ موٹا موٹی یہ بات بتا رہا ہوں، یہ آپ کو بہت یہ بڑا سب چیز ٹاپک عجیب نہیں نہیں ہے. لگتی تھوڑا؟ یہ آپ آپ کو یہ اس سب چیز مسلم تھوڑی کو بتا عجیب نہیں لگتی؟ سکتے ہیں. مجھے کوئی عجیب نہیں لگ رہی ہے. اور یہ اچھا اس آپ مسلم کو کو عجیب بتا نہیں لگ سکتے رہے. ہیں، اس مسلم کو، کمزور دل کا مسلم جو سالا کچھ جانتا نہیں ہے، سمجھے نا، اس سب بہک کے بعد آپ اس کو ایکس مسلم بنا اچھا سکتے ہیں. مجھے صرف ایک چیز مجھے صرف ایک چیز بتا دو آپ، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتا دو آپ بھی اپنی وائف کے ساتھ مینسس کے دوران تھائنگ کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. آج تک کیے ہو؟ ہاں تھائنگ کیے کیا ہے ہیں. آپ نے؟ ہاں بھائی یہ بندہ مہان ہے، یہ رسول کی سنت پہ پورا عمل کر رہا ہے، مہان ہے بندہ یہ. پریٹی ویمن جی بھائی کچھ کہیں گی؟ ہاں پہلے غالب بھائی ارے بول لے، غالب بھائی کو بہت دیر سے اپنا پوائنٹ نہیں نہیں رکھنا تھا. یس غالب بھائی. اب لیڈیز ہیں اب میں نہیں بولوں گا بھائی. ارے بولو یار. جب رسول اللہ نہیں میں شرمائے، حضرت عائشہ نہیں شرمائی یہ سب باتیں میں ان بتانے کے سے لیے، یہ تو بول آپ کیوں رہا ہوں شرما رہے ہو؟ میں ان سے یہ بول رہا ہوں بھائی، جب آپ کی بیوی پیریڈ میں ہو تو اتنا نہ سوچو، مٹھیا بازی اپلائی کر لیا کرو بھائی. کیا ضروری ہے بوال بازی کاٹنے کا؟ دیکھیے آپ تھوڑا اس میں قاعدے کے دائرے میں ہو کے بات کیجیے، سمجھے نا. اچھا سیکسول آپ تھائنگ کا بولو، یہ قاعدے اور میں ہمیں ہے. قاعدے کا آپ کو سمجھا رہے کوئی ہیں. نائس. ارے بھیا آپ کو اچھا یہ چیز اگر حدیث میں ہے تو وہ ہے تو ہے، اس میں کوئی بہت بڑا ہاں ٹاپک تو نہیں بالکل ہے. اگر ہے حدیث تو تو وہی ہے، ہے کہ جو فقیر تو صحیح ہے، جو فقیر ہوں لکھا میں، ہوا ہے تو ہے. تو پھر کیا پرابلم ہے؟ ہاں تو صحیح ہے نا، باپ لکیر رے کے باپ. فقیر ہیں آپ، بات ختم. مطلب آپ کو یہ ساری باتیں صحیح لگتی ہیں، کوئی اس میں آپ کو کوئی یار پرابلم نہیں ہے.
ये बहुत भारी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। साजिद भाई, ये बहुत जबरदस्त डायलॉग था प्रीटी ह्यूमन जी का कि लकीर के फकीर है, ओरिजिनल लकीर नहीं मिली तो टेम्पररी लकीर बनाओ। अरे भैया आप मेरे को ये बताइए, मेरे को ये सब टॉपिक पर देखिए भाई कि आप लकीर के फकीर हैं कि नहीं। देखिए भैया, मैं लकीर के फकीर वाला वो सब बात आप लोग खाली, जब भी मैं आपका चैनल खोलता हूँ तो यही सब खाली बात होता है आप लोगों का कि ये कौन लाया? ये कौन लाया भैया? ये बात कौन लाया? नहीं, एक मिनट, ये इल्जाम नहीं लगाओ, ये बात कौन लाया आज? अरे भैया हदीस में है तो है, इसमें कौन सा बहुत बड़ी चीज है ये? नहीं, ये बात लाया कौन? आप बोल रहे हो कि मैं जब भी चैनल ओपन करता हूँ यही बात मिलती है, आज ये बात लाया कौन? आज ये बात तो मैं तो खुद बोला कि पाकिज़गी का इस्लाम। तो फिर मेरे ऊपर तो हम बता रहे हैं ना आपको कि ये पाकिज़गी है इस्लाम में, तो आप ये क्यों इल्जाम लगा रहे हो? देखिए भैया, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, मैं उससे ज्यादा और नहीं बोल सकता हूँ, और मैं इतना बोल सकता हूँ इस्लाम। अच्छा सुनो ना झारखंडी मुस्लिम भाई, अच्छा ये इंफॉर्मेशन हगने से लेके, मूतने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, दुखुल करने से लेके, और वो पाद मारने से लेके, इस्तिंजा करने से लेके, सब रसूलुल्लाह ने बताया और सहाबी लोगों ने उनको डिस्क्राइब करके बताया। ये जो थाइंग वाला सीन है वो किस पोजीशन में सबसे कंफर्टेबली इजीली हो जाता है, ये कुछ बताया गया है कि नहीं बताया गया है? आप भी करते हो थाइंग, मतलब क्या पोजीशन में सबसे बेस्ट तरीके से होता है ये? देखिए भैया, आप ये सब बात कुछ पूछने के लिए हमको बुलाया है क्या? अरे जब इस्लाम में हर चीज का जवाब है तो इसका जवाब नहीं है? देखिए भैया, आप पर्सनल चीज कैसे किए थे वो तो उसमें हदीस में नहीं है ना भैया, कैसे किए थे अब तो वो कैसे किए हैं, हम कैसे कर रहे हैं, या कोई बंदा कैसे कर रहा है वो थोड़ी बता देगा। लाखों करोड़ों लोग हदीस आप शादी किए हैं मिस्टर साहिल? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आप शादी किए कि नहीं है? आप यार साहिल तो हाथ से कपड़े धोते हैं, उनके मशीन नहीं है। यार किसको बिठाया हुआ साहिल, किसको बिठाया हुआ यार? क्या कर रहे हो यार? बाप रे बाप। नहीं, ये भाई आके बता रहे थे कि हाँ, ये बोल रहे कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा मसला अभी तुम बता दो झारखंडी कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यार अगर वो थाइन से इनकार कर दे, फरिश्ते सारी रात उसको गालियां निकालेंगे, कर्ज करेंगे? क्या चीज? अगर वो इनकार कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसे गालियां निकालेंगे? कौन इनकार कर दे मतलब? लड़की, औरत, बीवी इनकार कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसे गालियां निकालेंगे? देखिए क्या बोलते हैं, वुमेन्स के पीरियड में तो फॉन्डिंग कर सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ, अगर वो इनकार कर दे तो क्या फरिश्ते सारी रात उसको कर्ज करते रहेंगे? वो क्या हदीस, वो मेंस के पीरियड में कर्ज नहीं करेंगे, मेंस के बाद। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है कि मेंसेस के पीरियड में फरिश्ते कर्ज नहीं करेंगे? कर्ज नहीं करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। कहाँ लिखा हुआ है कि मेंसेस के पीरियड में अगर लड़की मना कर दे तो फरिश्ते सारी रात उसको कर्ज नहीं करेंगे? अरे भैया, फोर प्ले है मेंस के टाइम में, फोर प्ले तो कर सकते हैं। आपके पास स्पेशल आया था ये हदीस देने? हाँ जी, जिब्राइल स्पेशली आपके पास आया था ये हदीस में एडिशन डालने? हाँ, नहीं, क्यों आएंगे? शुक्र है, पहले आपने हाँ भी कह दिया, फौरन हाँ भी कह दिया था। नहीं, आप वो दूसरा तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई और टॉपिक में बात करना है सर जी? नहीं, पहले मुझे ये पूछना है कि अगर मेंसेस के दौरान लड़की ने मना कर दिया तो क्या फरिश्ते फिर भी सारी रात उसको कर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो हदीस दे दें, करेंगे वाली मैं हदीस दे दूंगा। अरे भैया, अगर मेंसेस में उसको एब्डोमिनल पेन होता होगा या उसको तबीयत ठीक नहीं हो रहा उसे एब्डोमिनल पेन, सिर्फ खून आ रहा है। जब थाइंग आप कर रहे थे तभी आपको एब्डोमिनल पेन समझ में नहीं आ रहा था? तो वो थाइंग में एब्डोमिनल पेन समझ में नहीं आ रहा था? अरे भैया, मेंस का 4 दिन होता है, पहला 2 दिन एब्डोमिनल पेन होता है, लास्ट 2 दिन नहीं होता। अच्छा, तो ये एडम जो पूछ रहा है, अच्छा एक मिनट, आगे चलते हैं।
एडम, हम थोड़ा इनकी बात, जब से हम ही बोल रहे हैं इनकी बात भी मान लेते हैं। चलो 2 दिन के लिए एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तीसरे चौथे दिन एब्डोमिनल पेन नहीं है और खाइंग के लिए अगर वो मना कर दे तो फरिश्ते लानत करेंगे? ये मैं मुफ्ती से पूछूंगा। सब कुछ मुफ्ती से पूछो, तेरे को हम नहीं पता? जब बीवी के पास जाते हो तो बीवी को किस पोजीशन में रखना है काम करने के लिए, वो मुफ्ती से पूछते हो? है जी, हैं जी? जाने दो यार, बेचारे को डोज, बहुत ज्यादा डोज दे दिया है। प्लीज लिसन टू मी। हाँ जी, आर यू देयर? हाँ यस मैं यस, बोलूं? ओके, बोलिए। आप ये जो आपने एडम भाई ने बोला ना, आपको हदीस में है, इसकी वजह से ही हमारी बहुत सी खवातीन को मार पड़ती है, क्योंकि वो कभी कभार मना कर देती हैं और इस वजह से उनकी शामत आ जाती है। तो ये तो सब मोमिनों को पता है, रियलिटी है ये, कि आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए नेचुरल बात है कि मेंस के पीरियड के टाइम में बहुत से जो लड़की रहती है वो आपको इस हिसाब से थोड़ा सा दूसरा हार्मोनल चेंजेस रहता है, उस टाइम में नहीं करना कोई करे भी है तो फॉन्डलिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी अगर नहीं करना, ज्यादा नहीं किए तो अच्छा है, कर लिए तो भी चलेगा। पहले डिसाइड कर लो अच्छे से झारखंडी मुस्लिम भाई, करना है क्या नहीं करना है। देखिए वो अपने ऊपर में है, ये कोई बहुत बड़ा कंपलसरी नहीं है। आप मेरे अच्छा, मतलब ये आपके ऊपर है, ये आपकी बीवी के ऊपर नहीं है, यही चीज बताने चाह रहे थे हम लोग कि ये आपके ऊपर है, आपकी बीवी के ऊपर नहीं है। अगर बीवी मना करेगी तो वही हदीस उस पे फिट आएगी कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है, हो सकता है। बात सुनो, बीवी तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, जर खरीद गुलाम है। और इसमें सीधे बिला उजर लिखकर है भाई, क्या बोल रहा है? नहीं, बीवी तुम्हारी जर खरीद गुलाम है कि जब तुम चाहोगे उस वक्त रेडी हो जाए, जब तुम चाहोगे उसको छोड़ दे। तू तो हंस रहा है, पहले जब तुझे यहाँ से मजाक उड़ा रहे हैं तेरे दीन पर, तू तो हंस रहा है। तू मुस्लिम है? अरे भैया पता, सुन ले बात पहले इधर। चल तू रो ले अब तू रो ले, वो हंस रहा है तो तू रो ले अब। अबे चुप कर ले। अच्छा एक बकवास मत कर। अच्छा एक मिनट यार, सब रुक जाओ, एक मिनट आराम से बात करेंगे, सबको मौका दिया जाएगा। ये जो नया कोई घबराना नहीं है, इससे गपशप लगा देते हैं। हाँ भाई, तुम्हारे लिए बीवी जर खरीद गुलाम है। मैंने पहले ही बोला भाई, अगर उजर है जो एक हदीस उठाकर एक मतलब ले रहे हो बस सिर्फ, चलो यार 50 हदीसें तुम दे दो यार, 50 तुम दे दो, 50 तुम दे दो, जल्दी से जवाब दो हदीसों के साथ। बात तो सुन ले पहले। जो भी मैं बात सुनता हूँ हदीसों के साथ। कोई एक वीडियो उठाकर दिखा ले जहाँ पे किसी मौलवी ने ये बोला होगा कि अगर कहीं उसने बिला उजर उस औरत ने अगर नहीं बोला करने के लिए तो उस पे लानतें हो रही है। कोई एक वीडियो दिखा ले। सुनो वीडियो नहीं हम चलाते हैं। तुम्हारे जो मौलाना है ना, वो अब जो है ना स्ट्राइकें देते हैं, उनकी जो है ना गैरत जाग गई है, बगैरत हो गए, वो हराम के हो गए। एडिटेड वीडियो। अच्छा बात सुने, एहसान एक मिनट रुक जा। सुन मेरी एहसान भाई, मेरी बात सुन पहले। यहाँ पे आप डिस्कशन करने आओ या लड़ाई करने आओ? मेरी बात सुन लो। आप डिस्कशन करने आए हो या लड़ाई करने आए हो? आप धीमी आवाज करके बात करोगे, मैं भी धीमी आवाज करके। ये तो बीच में ना बोल, सुनो ना एहसान, सुन ले बात, सुन पहले मेरी बात सुन। एहसान, मेरा चैनल है, थोड़ा रुक जा भाई। मैं कह रहा हूँ कि आप लड़ाई करने नहीं आए हो ना, एक बात रखो, आप पॉइंट रखो, उसके बाद सामने वाले की भी सुनो, और जो भी आप बात रखो दलील से रखो। आप ये आलिम वो आलिम का हवाला मत दो, आप अपनी बात दलाइल की रोशनी में रखो, ठीक है? मैं वही बोल रहा हूँ ना, पहली बार झारखंडी मुस्लिम की जहाँ तक बात थी यार, झारखंडी आप मुझसे बात कर रहे हैं, छोड़ दे उनको, उनके साथ हम बाद में बात करेंगे। आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। हदीस आपके सामने है, इसके रेफ्यूटेशन में हदीस दे दे। हाँ तो ठीक है, चलो पढ़ लो। रेफ्यूटेशन में हदीस दे दे, मैंने हदीस सामने रखी है, आप भी रेफ्यूटेशन में हदीस दे दे। मुझे बताओ इधर पे, आपने इससे पहले बोला कि अगर बिला सर मुझे एक मिनट सुने, पहले बात आपकी मैं बात 5 मिनट सुनूंगा अगर आप हदीस सामने रखेंगे। देखो साहिल भाई, जो तुमने बोला था उसी का उल्टा कर रहे हैं। मैं चुप रहा। अच्छा एक मिनट, मुझे बताओ। अच्छा एडम, उनको अपना आर्गुमेंट रखने दो। इससे पहले क्लेम ये किया कि हदीस में लिखकर है अगर बिला उज़र भी हो उसके बाद वो बोलेगी, और अगर हम लोग ये किसी ने दावा नहीं किया, ये किसी ने दावा नहीं किया। वीडियो चढ़ी हुई है, इसने दावा भी किया। तो भाई ये पहला चीज। उसके अलावा जो ये पहला वाला जो था, साजिद शायद नाम है उसका। यार साजिद वगैरह सबको क्यों जवाब दे रहे हो भाई? यार साहिल, इसको कोई हदीस सामने, मुझे इसका जवाब चाहिए सिर्फ।
एहसान, ये गलत तरीका है ना भाई। पहले एक पॉइंट खत्म होने दो, तुम बीच में साजिद को लेके आओगे, फिर बोलोगे गालिब ने ऐसा कहा, फिर बोलोगे इसने ऐसा कहा। एक एक पॉइंट। तुम्हारे सामने एक हदीस है, ठीक है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं when a man invites his wife into his bed and she does not come and the husband spends his night being angry with her, the angels curse her until morning. ये एक हदीस है। अब आपका जो मुद्दा है उजर वाला या फिर बाकी जो भी आपका कहना है, उसके लिए आप एक दलील पेश करें। इसके बदले में आपसे मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है भाई। एक मिनट, इसके अब मेरी बात सुन लो। मेरे पहली बात जो हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, उसमें ये सिखाया गया है अगर उसके पास उज़र है, कोई भी उज़र, इधर कहाँ है हदीस में? एक मिनट भाई, पहले बात तो पूरी करने दो, बात तो पूरी करने दे। रेफरेंस के साथ करें। हाँ, मुझे पता है कितनी रेफरेंस दिखाता है, इसके बाद वो उस पे भी रेफरेंस पे भी पहुंच जाएंगे। पहले एक मिनट सब्र तो कर ले, एक मिनट। इसके अलावा अगर उसके पास कोई उज़र है तो फिर आपको रुकना है, रेफरेंस के साथ बात करें। ये आप झूठ बोल रहे हैं। एहसान बात भाई करने नहीं दे रहे, तो इसमें भी कौन सा ये लिखा है कि अगर सुनो ना, एक मिनट, एहसान पूरी बात करनी नहीं दे। एहसान सुनो, एहसान मैं बोल रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो, आप इस तरीके से बोलो कि मेरे पास हदीसों का रेफरेंस नहीं है, हमें हमारे आलिमों ने ऐसा पढ़ा है। अगर आप चाहो तो कल आ जाओ ना भाई। जो मैं आज बोलूंगा उसका मैं रेफरेंस कल ला के रखूंगा। नहीं, कल नहीं चाहिए, फिर नहीं, ऐसा नहीं चलता ना भाई। तो ठीक है ना। उसके अलावा एडम सीकर ने उसकी पुरानी सर जी, आपने रेफरेंस के साथ आएंगे तो आपसे बात होगी, नहीं तो बातें करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा एडम, ऐसा करते हैं, इस मसले हाँ, एक मिनट ऐसा एक मिनट एडम, एक मिनट हम ऐसा करते हैं। एहसान, आपके पास कौन से मसले में रेफरेंसेस है जो आप एडम से बात करना चाहते हो? वही मैं बोलूंगा ना। इसने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बोला था कि वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का स्लेव था जिसको उसने आजाद नहीं किया, जंग में जाने से रोक दिया था। हाँ जी यार, आपके जो ग्रैंड डैडी मुफ्ती थे ना, उनके साथ डिबेट की थी और उन्होंने दिखाया। ग्रैंड डैडी तेरे होंगे हरामखोर। बाप किसका बोल रहा है? एक मिनट अरे एक मिनट यार एडम भाई, बाप पे क्या जा रहा है? बाप तेरा मैं हूँ। अच्छा ऐसा सुनो एडम, ठीक है, नो पर्सनल अटैक ऑन ईच अदर। आपका मुद्दा क्या है एहसान? नहीं, मसला है क्या? ग्रैंड डैडी बोल रहा है इसका बाप मैं हूँ, वो तो मुझे पता ठीक है, मैंने रोक दिया। मैंने सुनो मैं सबका बाप। अरे एडम एक मिनट यार, सीधे बोलना तो क्रिश्चियन है, तू क्यों नहीं ये कबूल करना? एहसान एडम प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इल्मी तौर पे करते हैं। एहसान, तुम्हारा क्या मुद्दा है इस मामले में, वो बताओ। इसने बोला कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं छोड़ा, ये आजाद नहीं किया, फ्री नहीं किया। हाँ, तुम्हारा क्या मुद्दा है? उसने जो एक मिनट, इसने जो हदीस दिखाई वो उसने आधी दिखाई, पूरी नहीं दिखाई उस वीडियो में। ओके ठीक, आपका मुद्दा क्या है? आपके पास उसके मतलब पूरी हदीस दिखाने के लिए है या उससे हट के आपके पास मुद्दा है और उसकी दलील है? हाँ, ये वही हदीस खुलाई, बस उसमें पूरे में समझ आ जाएगा कि क्या है। इसने तब अपना पॉइंट दिखाने के लिए उसको आधा दिखाया और उसके बाद जो इसका आदत है ऐसे ग्रैंड डैडी बाकी बकवास जो भी ये बोलता रहता है। अभी फिर से रिपीट कर रहे हो, जब मैंने रोक दिया उस चीज को। बोल रहा हूँ अपना पॉइंट रखने के लिए, मैंने बोल दिया, यही बकता रहा था बस। ठीक, अच्छा मैडम, वो हदीस आप पेश कर सकते हो भाई? सर अब जो ये कह रहा है कि सर अब तो मैं पेश नहीं करूंगा। अब जिन्होंने कहना कि मैंने हदीस आधी दिखाई है, वो जो मैंने आधी हदीस दिखाई है वो ये पेश करें, फिर मैं पूरी करता हूँ। मैं भाई स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। आपके पास हदीस है? आप हदीस का नंबर दे दें। तो हदीस का नंबर बताओ। इसने जो दिखाया है हाफ, वही सर्च करके इसको मैं बोल रहा हूँ वही रख। सर आप मुझे हदीस का नंबर बोल दे, मैं बोल देता हूँ। भाई जो इसने ही दिखाई है ना, जो इसने रेफरेंस के साथ दिखाया, मैं बोल रहा हूँ वही। अरे कब क्या बताई थी यार? आपके पास हदीस नंबर तो लेके आते ना यार, कभी भी आप लोग तैयारी करके क्यों नहीं आते हो यार? भाई ज़ैद पटेल भाई आया था तैयारी करके। हाँ, तो उसी की तो तैयारी तो क्या हुआ? हमने देख लिया, खत्म हो गया ना। उसके अलावा खत्म हो गया मारा था उसने। झूठ बोला ना आपके ज़ैद पटेल भाई ने यार, कितना धोखा दिया। एक तो सबसे बड़ा झूठ तो मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है। आपके ज़ैद पटेल भाई तो भागते जा रहे हैं। मैंने सुनो मेरी बात, देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। ये सुनेगा नहीं, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ इसको। आपके ज़ैद पटेल भाई को मैंने कितने मैसेजेस किया, कॉल किया कि भाई 1-on-1 जो आपने दलीलें रखी है, ये वक्त उसमें मुकर्रर था। 1-to-1 उसी डिबेट में भी कहा था कि 1-to-1 अभी करते हैं,
لیکن آپ کے زید بھائی تو بھاگتے پھر رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو دلیلیں دی تھی اس میں انہوں نے جھوٹ بولا ہے, دھوکہ دیا ہے. اور ایک جو سب سے بڑی دلیل انہوں نے رکھی تھی, جو مجھے ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے تب کروں گا, جس پہ پوری بنیاد انہوں نے بتائی تھی, وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پھر سے لے کے آ جائے, کیونکہ 1-on-1 میں جو سوال کرنا ہے وہ تبھی موقع ہم کو ملا نہیں تھا, ٹائم پیریڈ کم تھا. تو بھائی وہ باتیں نہ کرے. ابھی آپ جو حدیث ایڈم کو کہہ رہے ہو, آپ اس سٹریم میں جاؤ ایڈم کی, وہ حدیث نمبر دیکھو اور ابھی پیش کر دو. ٹھیک ہے احسان صاحب؟ ٹھیک, یہ ایک بات ہے نا. اس کے علاوہ مجھے آپ اس سے پہلے جو جھارکھنڈی مسلم کو آپ بول رہے تھے, چل میرے بچے واپس آ جائے ادھر, میں تو یہ حدیث دیتا ہوں, یہ لے پڑھ, ایک منٹ, یہ پڑھ. نہیں, میں جھارکھنڈی مسلم کی بات نہیں کر رہا, تو بھی میرے ساتھ بات کر رہا ہے, یہ حدیث پڑھ. چلو حدیث آ گئی, احسان حدیث آ گئی, اس میں کیا ہے؟ پڑھو. یہ تو ہے ہی نہیں بھائی وہ حدیث. ارے یار یہ تو حد ہو گئی یار. اس میں تو جنگ کے بارے میں تھا جس میں یہ لکھ کر تھا او لیڈر. بھائی یہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. ارے میرے بچے, میرے پیارے بچے, چھوٹے بچے, اچھا میں نے تو یہ حدیث دکھائی تھی. دیکھ دے, ایک منٹ اس میں لکھا ہوا ہے بھائی, پھر میں اگر کچھ غلط بول دوں گا بلال said to Abu Bakr, بلال نے ابو بکر سے کہا, یہ اس کو سمجھا دے. if you have bought me for your sake, اگر تو نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے, then keep me, تو مجھے اپنے لیے رکھ. but لیکن if you have bought me for the sake of Allah, اور اگر تو نے مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے, then leave me for the Allah's work, تو مجھے چھوڑ دے اللہ کا کام کرنے کے لیے. بھائی جان اس حدیث میں انکمپلیٹ کا میں نے بولا وہ بتا. یہ تو وہ حدیث ہی نہیں ہے نا, وہ تو وہ والی حدیث, یہ تو وہ حدیث ہی نہیں ہے. اچھا یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس میں اس کا مطلب آپ بتا دیں. کیا اس میں تو یہ سیدھے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے خود کے لیے خریدا ہے مجھے تب ان مشرک مکہ سے, تو پھر اپنے پاس ہی رکھ لو, مگر اگر خدا کے لیے, خدا کو راضی کرنے کے لیے, تو پھر اس کے لیے چھوڑ دو تاکہ میں اللہ کی کام کروں, دعوت کا کام کر لوں. تو کیا پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد تھا؟ بھائی مجھے ایک بات بتا. سر سمپل سوال ہے, تو سر اس کا اس حدیث سے کیا لگتا ہے کہ بلال آزاد تھا یا بلال غلام تھا؟ اس سے کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. فل پراپر بھائی اس سے نہیں آ رہا نا کہ وہ آزاد ہے یا غلام ہے. ہیلو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ابھی پوچھ رہا ہے یہ سے, اگر آپ نے خود کے لیے رکھا ہے مجھے تو پھر اپنے پاس ہی رکھ لو, اگر نہیں خریدا ہے تو پھر اگر اللہ کے سیک کے لیے خریدا تو پھر اللہ کے حوالے کر دو, مطلب اسی نہیں اللہ کے حوالے نہیں کر دو, تو مجھے اللہ کے کام کے لیے آزاد کر دو. کے لیے, ہاں وہی اللہ کے کام کے لیے. تو کیا وہ آزاد تھا یا وہ غلام تھا؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا, اس کے بعد جو اصلی حدیث جس کا میں بول رہا ہوں, اصلی یہ نقلی حدیث ہے, یہ نقلی حدیث ہے. میں بول رہا ہوں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, جس پر جو ایڈیٹڈ آپ کا میں بول رہا ہوں, وہ تو دکھا رہی نہیں ہو. اصلی اور نقلی, اس پہ ہنس رہے ہو. اصلی نقلی ہوتی ہے یار. بھائی میں یہی تو دماغ ہے تیرا, یہی تو جو سمجھ. اچھا غالب بھائی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. احسان رک جاؤ یار, غالب بھائی کیا پوائنٹ ایڈ کرنا ہے؟ ارے یہ احسان بھائی صحیح بول رہے ہیں, وہ کوئی ایک اور بھی حدیث تھی, اس میں کچھ تھا ایسا کہ مطلب بلال کو امیر یا امام کچھ بولا گیا ہے, وہی بول رہے نا بھائی؟ سر وہ یہ لے کے آئیں گے نا. اچھا میں نے تو یہ حدیث دکھائی تھی نا, اب انہوں نے ریفیوٹ کرنا ہے تو حدیث یہ لے کے آئیں گے. ایک منٹ چلو ساحل بھائی, ایک بات تو ہے, غالب صاحب کو تو مطلب اس میں پھر بھی سپورٹ میں آ رہا ہے کہ غالب بھائی کو تو سمجھ آ گیا پھر بھی. یہ نہیں تو ہم انصاف بھائی احسان سنو, ہم دیکھو میں بول رہا ہوں جو آپ کا یہ سیکر ہے اس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا, اس کو پتہ ہے اور اس نے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے احسان سنو میں یہ بول رہا ہوں, دیکھو غالب بھائی اس کے لیے بولے ہیں کیونکہ ہم ناانصافی نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, آپ سے ابھی یہ میرا مطالبہ رہے گا, یہ ریکویسٹ رہے گی آپ سے کہ اب وہ ایڈم دکھا نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ نہیں تم لوگ کون سی حدیث کی بات کر رہے ہو. دکھائے گا بھی نہیں. آپ ایک ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ ایک کام کرو, آپ بیک سٹیج میں جاؤ یا پھر اسٹریم لیو کرو تھوڑے دیر کے لیے, اور وہ جو بھی اس کی ویڈیو ہے اس میں وہ حدیث نمبر دیکھو کون سی کتاب ہے, بخاری میں ہے, مسلم کہاں سے بتایا اس نے, وہ حدیث بتا دو, یہاں ہم پیش کر دیں گے. اس کے علاوہ اب چھوڑ دیجیے, اب یہ بھی ریفرنس پہ چھوڑ دیا نا آپ نے. ارے نوڈل پانی یار تم سب ایسے ہی کرتے رہو گے تو کیسا چلے گا؟ اصل مدے پہ سمجھاتے اس کو, پھر فضول میں میرا بولنا پھر غلط ہو جائے گا. سمجھاتے اس کو, یہ پاکستانی ان پڑھ گوار ہے, اس کو ان کا تو طریقہ ہے. دیکھو اب یہ غلط طریقہ ہے نا ابھی آپ کا. آپ ایک کام کرو نا, تھوڑی دیر کے لیے جا کے وہ حدیث لے کے آ جاؤ نا یار. یہ نوڈل بولے میں روک رہا ہوں
मैं वही कह रहा हूं ना भाई कि आप जाओ और जाके आप वो हदीस नंबर देखो, हम सामने उसको बोलेंगे पेश करो, डिस्कस कर लो, तुम कोई मुश्किल नहीं। जब तक हम कोई दूसरे मोमिन भाई से बात कर लेते हैं, थोड़ा तो मेहनत करो। वो आपको इसलिए नहीं बता रहा है आपके बस 5 मिनट। हाँ ओके, अगर स्टूडियो फुल दिखाए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना कि स्टूडियो फुल है, मैं आपको मौका दे दूंगा। ठीक है भाई, 5 मिनट में अभी मांग रहा हूँ। ओके चलो 2 मिनट दे दो, 2 अच्छा मिनट सर जी, हेलो। हेलो। हाँ ये कौन भाई है? अरे हाँ मैं सर जी। अच्छा आप लोग झारखंडी जो, साहब है। हाँ सर, वो जो आप लोग जो हदीस बता रहे थे कि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो मेंसेस में फॉन्डलिंग कर रहे, तो फॉन्डलिंग का मतलब तो जरूरी थोड़ी है कि वो करना। फॉन्डलिंग का मतलब फोर प्ले भी हो सकता है, समझे? मैं 2 चीज कहा था भाई, इसकी बातों का कोई मतलब ही नहीं समझ आता। मैं मुस्लिम होकर बोल रहा हूँ, ये हंस रहा था बीच में। यार तू अपना काम करना यार, जाके तूने ढूंढ के लाना है। अबे अरे यार ये अपने मुस्लिम भाई पे ही भरोसा नहीं कर रहा है। बोलो। अरे भैया, फॉन्डलिंग का मतलब फोर प्ले होता है, जरूरी थोड़ी होता है कि थाइंग होता है। अच्छा, तो इस बात से फिर 2 चीज आपको मानना पड़ेगा। देखो अगर वो फोर प्ले था, खाली किसिंग मिसिंग वाला हिसाब था, तो रसूलुल्लाह का जो मनी मुबारक है वो कपड़े में कैसा गिर रहा था और हजरत आयशा को उसको खुरचना क्यों पड़ रहा था? या तो थाइंग कर रहे थे रसूलुल्लाह, या तो मास्टरबेशन करते थे। अब दोनों में से तुम डिसाइड करो।